press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi students, because of pandemic abrupt, the government announced the Janta curfew, because of which we are online till the end of this curfew. Again, we can come back to our official offline classes. We are expecting early returning to the college, but in between we run these online classes till that date. However, I am discussing in previous classes about the electromagnetic induction. Also, almost all we discussed, and one theoretical part was not given to you even though we touched the problem, and some special reference in related to NEET. The induced EMF when a conductor is moving in an uniform magnetic field, a conductor of different shape, and what the special cases related to. That we cover today and conclude this electromagnetic induction, and then go to the AC generator under AC circuits. What is motional EMF is well known to you. When a conductor is made to move in a uniform magnetic field perpendicular to the direction of B, a straight conductor which is held perpendicular to B, uniform magnetic field, moving with a constant speed V, V is also perpendicular to B, L is perpendicular to B, L, B, V are mutually perpendicular. In such case, magnitude of the induced EMF is given by this relation, B, L, V, where B is the strength of the field, L is the length of the conductor, and V is the velocity. What is the direction of the induced current? Please remember, induced current always flow from one point to remember, lower potential to higher potential kade hogutte. Idu direction of induced current irutte. So for this lower to higher potential end, if you are seeing how this is given by the Fleming's right hand rule. You have studied the Fleming's left hand rule. So under Fleming's left hand rule, when we say left, F the force. Left ಅನ್ನುವಾಗ F ಇದೆ, force ಅನ್ನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ forefinger represents magnetic field, middle finger represents the direction of the current in the conductor, thumb represents the force that is experienced by the conductor carrying current placed in the magnetic field. It is representing a magnetic force experiencing by a conductor carrying current in the magnetic field. Now I am discussing about the Fleming's right hand rule. Forefinger here also, as like in left hand, right hand represents the magnetic field. Thumb represents the motion of the conductor. We are moving the conductor, because of which when the conductor cuts the magnetic field, we are making the conductor to move perpendicular to B. As the magnetic field linking with that changes, cuts the magnetic field and induces an current or EMF. Induced EMF in that appear to be from this direction. Middle finger represents the induced current or induced EMF. Forefinger, magnetic field. Thumb represents direction of the motion of the conductor, and middle finger represents the induced current or EMF. Right hand, when I say right hand, I represents the induced current if this loop is complete. ಇದು ಲೂಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಲೂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಇದೆ, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್. ದಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಫ್ there is any current, the current is from low to higher potential end ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು generally conductor may be of any shape moving in a static uniform magnetic field. What happens? Let us see. The case I am taking is about this second induced EMF
for a conductor of any shape moving in a static magnetic field. Just imagine the conductor may be of any shape like this. It may be A and C. So the field is uniform perpendicular to the plane of the board. It is some shape of the conductor I have taken. So this may be the velocity with which the conductor is moving. Then what is the EMF induced across the ends of the conductor? The question may come. In that case, you have to take the vector, the displacement vector, like this is the length, total length may be L. So the small portion, if you imagine here. So I have to consider for this is the effective length. If I generalize the equation is this is the effective length between A and C, and a small length may be dl, and perpendicular to that we required. This is the direction of velocity the given, which I am taken. This is perpendicular to that length, and angle may be theta if it is the velocity vector of this conductor. That means this is the velocity vector. I am drawing a perpendicular to get the V perpendicular, and this is the angle theta. Now V perpendicular can be written as V cos theta. Generally, you come to know previously, the induced EMF, small amount of EMF for the small elemental length of the conductor can be shown B cross V dot dl, where dl is the small length of the element. B cross V, when you take B cross V is perpendicular to B and V. When B and V perpendicular, dl parallel. If B cross V and dl when parallel, you will get the maximum induced EMF. Induced EMF ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ EMF ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ B cross V ಡಾಟ್ dl ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇಫ್ ಐ ಶೋ ಯು ಹಿಯರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್, ಸೊ ಇವಾಗ EMF ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಈಗ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ದಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆಂತ್, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಎಲ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಎ ಸಿ, ಲೆಂತ್ ಎ ಸಿ, ಬಿ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಎ ಸಿ ಇಂಟು ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಟೋಟಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಎ ಸಿ, ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, and vector V consider perpendicular to length, perpendicular to B. ಇದು ಯಾವುದೇ ಶೇಪ್ ಇರಬಹುದು. AC is the effective length of the conductor. For that V is perpendicular, L is also perpendicular to B, mutually perpendicular. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಇಕ್ವೇಶನ್ BLV cos theta ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುನಃ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. Let us see, this is the magnetic field which is acting inward, and velocity vector is acting downward. You see that which I am showing. The tip of the middle finger of my right hand shows end C, which is at the higher potential compared to the other as a lower potential end. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF in case of a straight conductor carrying current. So take a snapshot and note it down. Still ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ.
Third case, motion of straight conductor in a uniform magnetic field. Uniform horizontal. Straight conductor, uniform magnetic field in a horizontal plane. Motion of a straight conductor in a horizontal plane, induced EMF expression ನೋಡ್ತೇವೆ. Let us consider this is a conductor having resistance R, uniform magnetic field throughout this area, and a conductor of length L. This is a conductor of length L across XY is made to move with a speed constant. What is the EMF induced across this? So first you see the directional forefinger represents velocity vector, and X end is at higher potential and it is at lower potential. The equivalent relation I can write here, equivalent to this, a circuit of resistance R, and there is a battery of EMF V and internal resistance R. If its resistance is R positive, and induced current will be in this direction. As per that, it is at higher potential and I appears. When compared to R, if R is negligible, we can delete it. What is the expression for induced EMF? Induced EMF equal to BLV, because here all are mutually perpendicular either. B is acting inward, V is to the right, and L is this length. L is the length of the moving conductor, cuts the magnetic field, B is perpendicular, L ಗೆ B and V are perpendicular. Direct relation ನೀವು ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. But when it is moving, the induced current in this loop, induced current that is appearing, opposes the motion of the conductor, that is a backward dragging force. Thereby, the velocity constant cannot be maintained. So, extra force, external force, I hope you are come to know why we have to make a force, external force applied to make the conductor to move with uniform speed. There is a backward dragging, a resistive force comes which may change the value of V, which makes the value of V to decrease. But to maintain V, an additional external force we have to apply on this. How much that is external force we apply is already come to know BIL sin theta, because I and L and B, IL conductor, B are perpendicular. I can write even it as a sin 90, because IL and B are perpendicular to each other. You have to get the expression for I. It is an induced current, BL into induced EMF by resistance. I am neglecting this internal resistance R. E by R is the expression for current. What is current induced expression? EMF expression is BLV. So when I substitute here, BL by R into BLV gives you B square L square V by R. This gives you minimum external force necessary to maintain constant speed of the conductor to induce this EMF. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, induced current opposes the motion of the conductor, thereby its speed may go on decrease.
ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಡ್ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಇರಬಹುದು, ಹೀಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ವೈರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪವರ್. ಪವರ್ ಅನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದಿ ಪವರ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪವರ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದೊಂದು ವಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್. ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಡಿ. ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಆರ್ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ವೈರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಪೋಸಸ್ ದಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದಿ ವೈರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಆ ಫೋರ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF. ಈ ಮೂರು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣಂತೆ. ಕ್ವಿಕ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್, 1 minute ಐ ಗಿವ್ ಯು. ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Before ending, I can see here force to velocity relation. ಒಂದು ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ಬೈ ಆರ್, ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಇದೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನಿಗೂ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದೇ ನೀವು ಪವರ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಪವರ್ ವರ್ಸಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಪಿ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ವಿ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದನ್ ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈಪರ್ಬಲಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಕಮ್ಸ್. ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಎರಡು ಈ ರಿಲೇಷನ್ಗಳೇ. 3 ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಬಿ ಎಲ್ ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ವಿ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಲ್, ಹಾಗೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆರ್ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. So, giving you some examples, numerical problems like special cases. So, this is the conductor, velocity vector making an angle theta. Expression for induced EMF. Second one, ಸೊ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMFಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಬೇಕು. ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಇದು ಲೆಂತ್ ಈಗ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬಿ ಇದೆ. ಸಿ ದಿ ಕೇಸ್, ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟು ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಈಗ ನಮಗೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬೇಕು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ವೈರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಇದು ವಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆದರೆ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ. ಸೊ ಬಿ ಎಲ್ ವಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಈಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ ಇದೆ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎಲ್ ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಲೆಂತ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸರಿ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ, ಅದರ ಲೆಂತ್ ವೆಕ್ಟರ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಇದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್. ಈಗ ಇದು ಎಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ ಥೀಟಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಥೀಟಾ, ರೈಟ್. ಈಗ ಈ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಇದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಈಗ ಇದು ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬೇಕು. ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಈಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀತೇನೆ, ಅಗೇನ್ ಬಿ ಎಲ್ ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತನ್ನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂದೇನೆಂದರೆ ಬಿ ಎಲ್ ವಿ ಮೂರು ಕೂಡ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಥೀಟಾ ಏನಿದೆ ಅದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಿ ಎಲ್ ಮತ್ತು ವಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಎಲ್ ವಿ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು another example, third one. ಇದು L by 2, L by 2 velocity vector ಇದೆ. This is theta, theta by 2 and theta by 2. So you are given this example where a straight conductor is bent in this form and magnetic field B is acting inward. Find the potential developed across these two ends. X and Y end ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದು ಥೀಟಾ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಬೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಈಕ್ವಲಿ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ ಬೈ 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಂತೀರಿ. ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಲೆಂತ್, ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ 2 ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಆರ್ ಎಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಬಂತು. ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಎಲ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ವಿ. ಈ ಶೇಪನ್ನು ನಾವು ಈ ಶೇಪಿಗೆ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಲೆಂತ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಈಗ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಲ್ ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2. ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್. ಇದು ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಳ್ಬೋದು ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Take another trial that it is L, this is L, this angle is 60 degree, magnetic field B. B is at 2 Tesla, this angle is 60, it is half meter. And V is 10 meter per second. What is the induced EMF across the ends? XY ನಲ್ಲಿ EMF ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. The similar problem you have taken, length given half meter, it is also half meter, angle is 60 degree, magnetic field is 2 Tesla, velocity vector, and which is the higher potential end. Higher potential end is no doubt this. X is the higher potential end. ಈಗ ಈ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಇದು 60 ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ L ಇಂಟು ಸೈನ್ 30, ಇದು ಕೂಡ L ಸೈನ್ 30, ಬಿಕಾಸ್ L ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ L ಸೈನ್ 30 and this is L sine 30. And then now coming to EMF induced is B, L sine 30, L sine 30 is 2L sine 30 into V. ಇದು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ B 2ಗೆ sin 30 ಹೋಯಿತು, L V. B is 2 Tesla, L is half meter, 10 meter per second. EMF induced is equal to 10 volts. A simple example may give like that. So magnetic field is given B equal to 2 Tesla and velocity vector is 10 meter per second and length of the conductor ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So you can estimate the value around 10 volt. So another example take like this. Idu L, idu L. Moving with the velocity V. Magnetic field is outward. XY. This is theta. ಆಗ ಇದು ನಿಮಗೆ theta by 2. ಇದು ಕೂಡ theta by 2 ಇದೆ. So the case now we have to find what is the induced EMF and which is the higher potential end. ಎರಡನ್ನು ನೋಡುವ, right hand rule also applying and also the magnitude of EMF. ನಮಗೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಬೇಕೀಗ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೀಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ L sin theta by 2, ಇದು ಕೂಡ L sin theta by 2 ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಥೀಟಾ ಬೇರೆ, ಇದೇ ಥೀಟಾ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇದು ಥೀಟಾ 1, ಇದು ಥೀಟಾ 2 ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಥೀಟಾ 1, ಇದನ್ನು ಥೀಟಾ 2 ಅಂತ ಬರಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಐ ಡಿಡ್. ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಲೆಂತ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇದು L1, ಇದು L2 ಅಂತಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಇದು L1, L2 ಎರಡು ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ L1, this is length L2, here is angle theta 1, here is angle theta 2. It is moving with the velocity V and B. Apply ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ Y. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು? B ಇದೆ, V ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ L1 sin theta 1 plus L2 sin theta 2. If they given the values of L1 theta 1, L2 theta 2, BL, you can estimate. ಈಕ್ವಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಥರ ಅಂತಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು L1 L2 ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ L1 L2 ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಥೀಟಾ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್. ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF and which is the higher potential end in case of the shape of that type.
So now I am showing some cases in which induced EMF is zero. Induced EMF zero ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. Just I am writing and then you can see the case 1. In the entrance, some simple questions may come to tell you what is the induced EMF across the ends AC. The wire is of this form. The wire is L, it is L, and this is again L and L. Previously ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ B cross V induced EMF ತಗೊಂಡ್ರೆ B cross V into L ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಾಟ್ L V ಮತ್ತೆ L ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆದರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF is 0. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ V ಡಾಟ್ L B ಕ್ರಾಸ್ V ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಬೇಕು. V ಮತ್ತೆ L ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ EMF 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ V ನೋಡಿ ಇದು L, ಇದರ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ 2x ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಅಗೇನ್ L ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದನ್ನ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು L, ಇದು 2x, ಇದು L, ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ V, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ V ಅಂಡ್ L G, EMF 0. ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ B V L ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ B ಕ್ರಾಸ್ V ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ B ಕ್ರಾಸ್ ವಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ 90 ಬರುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ವಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಥವಾ ಬಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದರೆ EMF 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 2r ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 2r, ಅಗೇನ್ L ಅಂಡ್ V ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಯಾವಾಗ L ಮತ್ತು V ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗುತ್ತೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ 0. B V L ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ EMF ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ V ಮತ್ತು L ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್
0. ಹಾಗಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ d∅dt ಈಸ್ 0. ಆಸ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಈಸ್ 0. ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ 0. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಂತ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ 0. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಂತ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ 0. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೂರು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಲೂಪ್, ವೆನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಲೂಪ್ ಈಸ್ in a magnetic field and moving with a constant speed, change of flux ಆದರೂ 0 ಆಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಲೆಂತ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ 0. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬಿಕಮ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಕೇಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇದೇ ಕೇಸನ್ನ ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಎಲ್, ಇದು ಎಲ್, ಇದು ಎಲ್, ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ b outward, it is theta and this is also theta. Now this become L sin theta and this also become L sin theta. ನೋಡಿ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಇದೆ, ಬಿ is acting outward, velocity vector is to the right, therefore the higher potential end is the lower. This is the higher potential end ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, it is the lower potential end ಇರುತ್ತೆ. ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 2L, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್, ಇದು ಒಂದು ಎಲ್ ಇದೆ, L plus L is 2L plus 2L sin theta. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬಿ ವಿ, ಅಥವಾ ಬಿ ಎಲ್ ವಿ 2 ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ sin theta. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ 2BLV 1 plus sin theta is the effective EMF developed across the ends X and Y, with Y is at higher potential for this given problem. Now take another example. Here you can imagine like this. It is X and Y. Again the field is B outward. Each part is L, L, L and L. Across XY ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಈಗ ಇದು ಮೂವಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಇದು ಒಂದು, ಇದು ಮತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಪಾರ್ಟು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಿಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಪಿ ಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು, ಇದು ಒಂದು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. XY. I am showing these three parts. EMF. ಇವು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನು, 1 2 3 ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ XY. Y ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್, ಇದು ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಮೂರು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಟೋಟಲ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ 3 ಇಂಟು ಬಿ ಎಲ್ ವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. 3 BLV is the answer. I hope you are followed. EMF developed across the end XY. In such case, polarity now Fleming's right hand rule follow ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Higher potential end we determine from that. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ. What is the EMF developed across XY ಅಂದ್ರೆ no doubt 2R is the effective length. ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇದು 2R is the effective length. V velocity B vector BL into 2R ಅಥವಾ 2RBL BRLV. So this is the equation 2BRV. L ಅಂದ್ರೇನೆ 2R ಇಲ್ಲಿ. Effective length L equal to 2R ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡಿಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಲೋವರ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇರುತ್ತೆ. So there may be questions are coming, they give some picture and asking you to particular value. We have to identify. Let us take such examples. If you noted this, I can remove. So these examples, find the given parameter. When a straight conductor moves in external magnetic field, see the example 1. Direction of magnetic field. This is the conductor XY. It is the velocity vector. Higher potential end is what? The second question. This is the conductor. Length L, velocity vector, it is the higher potential end. Direction of magnetic field B. Third example. Fourth problem, source wire PQ is a conductor, higher potential moving with velocity V, direction of current I in PQ.
See the 4 examples I have taken. 4 examples ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. See now direction of B given. Conductor is xy. Velocity vector is this. So velocity vector ಇದೆ. B ಮತ್ತೆ V ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Because induced EMF in this case is 0 since V and B parallel, ಆಗ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. B cross V dot DL ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್, ಇದು 0 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF is 0, no higher potential end in that case. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF 0 ಹೇಳಿದೆ. ಬಿ ಮತ್ತು ವಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ವಿ ಇಸ್ 0, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ 0, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMFಗೆ ಸಮ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. 4 ಫಿಂಗರ್ ನೋಡಿ, ಇದಿದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ ಇದೆ. Velocity vector is downward. Idu higher potential end. So see this, it is into the board. B is into the board act agutte. Andra artha, it is direction of B is perpendicular to the board inward. I think you are followed. Illi nimige ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೌನ್ ಇದೆ, ಹೀಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಎಚ್, ಇದು ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮಿಡ್ಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಈಸ್ ಶೋವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 4 ಫಿಂಗರ್, ಸಾರಿ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ಇದು, ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್, ಇದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ವಿ ಆರ್ ಚೆಕನ್ ರಿವರ್ಸ್ಲಿ. ಇದು ಡೌನ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮಿಡ್ಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಐ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಇದು ಮಿಡ್ಲ್ ಫಿಂಗರ್, ಇದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇದು ವಿ, ಇದು ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಂತು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಬಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ, 4ನೇದು. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಸೋರ್ಸ್ ವೈರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಬೇಕು. ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್, ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು. ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬಿ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಹೀಗಿರಬೇಕು. ಬಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಪ್. ಸೊ ನಾವು ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ಇದು ನಾರ್ತ್, ಇದು ಸೌತ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ Q is to P, current is I is from Q to P is the answer for this 4th one. I think you are understood. A simple questions ಇರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ EMF ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಿ ಮತ್ತು ವಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಮಿಡ್ಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಹೀಗಿದೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂತು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಿ ನೋಡಿ, ಬಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಪಿ ಇರುತ್ತೆ. So take another problem. South pole, this is the direction of B. X, Y. V perpendicular to, V is acting perpendicular to pole. Find lower potential end. ನೋಡಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ which is the lower potential end? See the case, B is acting towards right and velocity vector is perpendicular outward. Tip, X is higher potential end and Y is lower potential end, therefore answer is Y is the lower potential end anta bantu. Application of the Fleming's right hand rule. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, 6th one. So you have a rod XY, a bar magnet, ಇದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇದು ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ವೈ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಿ ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಸ್ಟ್ ದಿ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ವಿ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್, higher potential end, which suggests B is in this direction. This is the direction of B. ಆಗಿದ್ರೆ B ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಎಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೌತ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ವೈ ಈಸ್ ದಿ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. Let us take another example. Is a bar magnet. This is the length of the rod. ಇದು higher potential, V inward perpendicular. Poles of magnet X and Y. Find poles of magnet ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. V into the board, velocity vector is into the board. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕಂತ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಇದು ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್.
ಅಂದರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ y to x ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ and this is the south pole. X is south and Y is north pole. So another example. So they given the figure like this. Resistance given or value 3 ohm. It is a rod placed on this of length complete circuit perpendicular to B. Magnetic field B is acting downward, whose value is equal to 0.15 Tesla. Resistance of the circuit is 3 ohm. Length is 50 centimeter. Velocity vector 2 meter per second. Find the external force required to make the rod to move with constant speed of 2 meter per second. So the question is, so they given this circuit, a closed circuit of this 3 ohm resistor, negligible resistance of the rod, length is 50 centimeter, velocity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂದ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. v² L² V/R BIL ರಿಲೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. B is 0.15 whole square, length is 50 into 10 power minus 2 whole square, velocity vector is 2 divided by 3 ohm. On simplification of this, if you simplify, you will get the answer is around 3.75 into 10 power minus 2 Newton minus 3 Newton. If you simplify, you'll get that solution. Lastly, an aeroplane is moving. The wingspan length is 40 meter, moving with a velocity of 1080 kilometer per hour. 1080 into 5 by 18 meter per second. Vertical component of earth field is 1.75 into 10 power minus 5 Tesla. Find the EMF developed across the ends of the wings of aeroplane. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. BV ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ರನ್ ಆಗುವಾಗ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ BVL ಇಂಟು V, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಬಿ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.75 ಇಂಟು 10⁻³ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 40 ಮೀಟರ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ 1080 ಇಂಟು 5/18. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ 1.75 ಇಂಟು 10⁻⁵ ಸರ್ 0.21 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೇ 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮೋಷನಲ್ EMF ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಷನಲ್ EMF ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎನಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಮೇನ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. I conclude here. From the next class we move towards the AC circuits with AC generator. So thank you.